Good morning, all of you. In Good previous lecture, Good morning. okay. In previous lecture, we have covered the beat histaminic and antihistaminic agent. In that, we have already covered the definition of histamine, what is meant by allergy, then the antigen, what is meant by antigen antibody, then histamine drug we have covered. Then we have studied the definition of an antihistaminic agent. Then we have studied the classification of an antihistaminic agent. Nextly, we have studied the one by one drug under the category of a antihistaminic agent. In that first drug we have covered is an diphenhydramine, second is an phenyramine, third is an chlorpheniramine, fourth mepyramine, and fifth promethazine. Last drug we have covered is an cyproheptadine. This is we have covered in under the beat antihistaminic agent. In today's lecture we are going to start our new beat. That the name of beat is an hypoglycemic agent. Next bit is an hypoglycemic agent. Hypoglycemic. Hypo means, what is mean by hypo? Means low concentration म्हणतो आपण, means lower. Hypo means lower and glycemia means blood sugar level जे आहे ते कमी होते किंवा डिक्रीज होते, त्याला काय म्हटलं जातं? हायपोग्लायसेमिक एजंट म्हटलं जातं. बिफोर दॅट व्हॉट इज मीन बाय डायबेटीस मेलायटस हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. माहित आहे, हे ऑलरेडी तुम्हाला कोलॉजी मध्ये झालेलं आहे. झालाय का हा बीट? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Once again in short revise karo. Hypoglycemic agent. Firstly, definition of an hypoglycemic agent: the drugs which are used to lower the blood sugar are called as an hypoglycemic agent. Means जे excessive sugar level body मध्ये झालेले आहे किंवा एक sugar level body मध्ये जी वाढलेली आहे ती sugar level कमी करण्यासाठी जे agents use केले जातात, जे drugs use केले जातात, which is known as an hypoglycemic agent. And these hypoglycemic agents are mainly used to treat the diabetes mellitus. Diabetes mellitus treat करण्यासाठी mostly these hypoglycemic agents are used. In diabetes, what is mean by diabetes mellitus? Diabetes mellitus, it is an Greek word which is derived from one Latin word, that is diabetes means honey, and in Greek diabetes mellitus means a sweet substance. In Latin it is called as an honey, and in Greek it is called as an sweet substance. Diabetes mellitus means Latin which is known as an honey, and in Greek it is known as an sweet substance. Diabetes mellitus means Latin meaning आहे त्याचा honey, and Greek meaning आहे त्याचा sweet substance. Diabetes mellitus, it is characterized by persisting the hyperglycemia usually with a glucosuria. तर हा डायबिटीस मेलाइटस त्याच्यामध्ये हायपोग्लायसेमिक कंडिशन पण डेव्हलप होते, ऍज वेल एज इच कॅन डेव्हलप द हायपरग्लायसेमिया. मीन्स याच्यामध्ये काय एक्सेसिव्ह शुगर लेवल किंवा ब्लड शुगर लेवल इन्क्रीज होते, त्याला हायपरग्लायसेमिया म्हणतो आपण. ती इन्क्रीज झालेली ब्लड शुगर लोअर करण्यासाठी आपण काय करतो? हायपोग्लायसेमिक एजंट जे आहे ते यूज करतो. याच्यामध्ये दोन्ही टर्म येतात, हायपरग्लायसेमिया अँड हायपोग्लायसेमिक एजंट. आता याच्यामध्ये बघा, मोस्टली डिफरंट फॅक्टर्स आर इन्व्हॉल्व इन अ डायबिटीस मेलाइटस. हा मेनली हे डायबिटीस मेलाइटस त्याच्या ओरिजिन मध्ये डिफरंट फॅक्टर्स आहेत कशामुळे डायबिटीस मेलाइटस होऊ शकतो. फर्स्टली हेरिडेटरी डिसऑर्डर असतील, और सम इम्युनॉलॉजिकल प्रॉब्लेम असेल, अदरवाइज एज असेल किंवा स्ट्रेस असेल किंवा अदर इंडोजिनियस जे इनसाइड जे आपले इन्सुलिन जे सिक्रेट करतात ते इन्सुलिन सिक्रेशन जे आहे ते रिड्यूस झालेलं असेल, किंवा त्याची जे इन्सुलिन सिक्रेशनची जे ऍक्शन आहे त्याला अपोज केल्यामुळे काय होतं, तर मोस्टली या कंडिशन्स काय होतात, त्या इन्सुलिन सिक्रेशन त्याला अपोज केल्यामुळे काय होतं, तर दॅट कॅन बी अफेक्ट ऑन अवर कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन अँड लिपिड मेटाबॉलिझम, अँड डिफरंट सिम्पटम्स काय होतात ऑब्झर्व व्हायला स्टार्ट होतात बॉडीमध्ये. फॉर एक्झाम्पल हायपरग्लायसेमिया, ग्लुकोजिरिया, किटेनॅमिया, किटोन्युरिया, हायपरलिपिडेमिया, पॉलियुरिया, पॉलिडिप्सिया या टाइपचे वेगवेगळे सिम्पटम्स काय होतात बॉडीमध्ये दिसायला स्टार्ट होतात. त्याला आपण डायबिटीस मेलाइटस म्हणतो. मेनली त्याच्यामध्ये हायपर आणि हायपोग्लायसेमिया हे दोन्ही पण कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात, त्याला आपण डायबिटीस मेलाइटस म्हणतो. आता याच्यामध्ये मोस्टली आपण काय बघितलं, तर हा डायबिटीस मेलाइटस कशामुळे अकर होतो, तर मोस्टली त्याच्यामध्ये हेरिडेटरी प्रॉब्लेम असू शकतात, काय काय जणांना हेरिडेटरी नुसार येतो. त्याच्यानंतर नेक्स्टली इम्युनॉलॉजिकल चेंजेस, इम्युन सिस्टीम जर वीक असेल तर त्या पर्सनची, इन दॅट केस इम्युनॉलॉजिकल. देन नेक्स्टली एज फॅक्टर, देन स्ट्रेस असेल,
त्याच्या अदरवाईज नेक्स्ट काय तर इंडोजिनस म्हणजे ज्या आपल्या पॅनक्रियाज आहेत त्याच्यामध्ये असणाऱ्या बीटा सेल, बीटामध्ये असणाऱ्या आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स त्या काय करतात तर इन्सुलिन सिक्रेट करतात. त्या इन्सुलिनचं इंडोजिनस इन्सुलिनचं सिक्रेशन जे आहे ते काय होतं रिड्यूस झाल्यामुळे काय होतं तर बॉडीमध्ये काय होतं तर व्हेरियस अफेक्ट्स होतात. मेनली बॉडीमध्ये डिफरंट ह्याच्या फॅक्टर्स वरती अफेक्ट होतं. मोस्टली कार्बोहायड्रेट असेल, फॅट्स असतील, प्रोटीन्स असतील, लिपिड मेटाबॉलिझम असेल आणि त्याच्यावरती अफेक्ट व्हायला स्टार्ट होतं आणि त्याचा रिझल्ट विच रिझल्ट द ऑब्झर्व द डिफरंट सिम्पटम इन अ बॉडी. त्याचा रिझल्ट काय होतं तर बॉडीवरती डिफरंट सिम्पटम्स ऑब्झर्व होतात. इन दॅट फर्स्ट इज अ हायपरग्लायसेमिया असू शकतं किंवा ग्लुकोज्युरिया, किटोन्युरिया, किटोनॅमिया, किटोन्युरिया, हायपर लिपिडेमिया, पॉलियुरिया, पॉलिडिप्सिया यासारखे टाईपचे सिम्पटम्स काय होतात तर डेव्हलप व्हायला स्टार्ट होतात. मग त्याच्यामध्ये हायपरग्लायसेमिया हायपरग्लायसेमिया हा एक सिम्पटम आहे. मग त्याच्यामध्ये काय होतं तर इन्क्रीज ब्लड शुगर लेवल जे आहे ती काय होते इन्क्रीज होते. मग ते ट्रीट करण्यासाठी आपण हायपोग्लायसेमिक एजंट यूज करतो. हायपोग्लायसेमिक एजंट दे आर यूज्ड टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल विच इज नोन एज अ हायपोग्लायसेमिक एजंट. आता हे जे डिफरंट फॅक्टर्स किंवा मीन्स हे कशामुळे होतं ते सांगितलं. आता हेरिडेटरी प्रॉब्लेम सांगितलं, त्याच्यानंतर इम्युनॉलॉजिकल असेल एज किंवा स्ट्रेसमध्ये किंवा जे इन्सुलिन जे आहे आपल्या बॉडीमध्ये त्या इन्सुलिनचं सिक्रेशन जे कमी झालं तर त्याचा रिझल्ट होतो तर वेगवेगळे सिम्पटम्स होतात ऑब्झर्व होतात बॉडीवरती. इन्सुलिनचं सिक्रेशन कमी झालं त्याचा रिझल्ट काय होतो कार्बोहायड्रेट असतील, फॅट्स असतील, लिपिड्स असतील त्याचं मेटाबॉलिझम व्यवस्थित होत नाही. त्याचा रिझल्ट काय होतो तर बॉडीवरती वेगवेगळे सिम्पटम्स ऑब्झर्व व्हायला स्टार्ट होतात. त्याच्यामधला हायपरग्लायसेमिया हा एक वन सिम्पटम्स आहे. हायपरग्लायसेमिया मीन्स इन्क्रीज द ब्लड शुगर लेवल. देन ग्लुकोज्युरिया मीन्स हे झाले ना कोलॉजी मध्ये. व्हॉट इज मीन बाय ग्लुकोज्युरिया? हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? येस मॅम. हा, मीनिंग काय ग्लुकोज्युरियाचा? कोलॉजी मध्ये झालेत ना डिफरंट सिम्पटम्स. त्याच्यामध्ये काय होतं एक्सेस शुगर इन अ युरिन मीन्स काय ग्लुकोज आहे एक्सेसिव्ह शुगर होते युरिन थ्रू बॉडीच्या बाहेर पडते त्याला ग्लुकोज्युरिया म्हटलं जातं. देन किटोनॅमिया हे एक अनदर सिम्पटम आहे. किटोनॅमिया मध्ये काय होतं तर ज्या प्रेझेन्स ऑफ अ हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ किटोन बॉडी इन अ ब्लड मध्ये काय होतं किटोनच्या बॉडी जे आहे त्या हाय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ऑकर होतो किटोनॅमिया. त्याच्यानंतर किटोन्युरिया मीन्स युरिन मध्ये काय होतं किटोन बॉडी जे आहे त्याचं एक्सेसिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन होतं. त्याच्यानंतर हायपरलिपिडेमिया हे एक अनदर सिम्पटम आहे. हायपरलिपिडेमिया मध्ये काय होतं तर हायपरलिपिडेमिया मीन्स व्हॉट इज मीन बाय हायपरलिपिडेमिया? increase lipid level. इंक्रीज लिपिड लेवल इन बॉडी. त्याच्यामध्ये काय होते लिपिड लेवल इन्क्रीज होते. देन नेक्स्टली पॉलियुरिया. पॉलियुरिया मध्ये काय होतं प्रोडक्शन ऑफ अबनॉर्मली अँड लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ डायल्यूट युरिन त्याला पॉलियुरिया म्हटलं जातं. प्रोडक्शन ऑफ अबनॉर्मल अँड लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ डायल्युटेड युरिन त्याला पॉलियुरिया. त्याच्यानंतर पॉलिडिप्सिया त्याच्यामध्ये काय होतं तर अबनॉर्मली ग्रेट थ्रस्ट और सिम्पटम्स. त्याच्यामुळे काय होतं अबनॉर्मली काय होतं थ्रस्ट जी आहे ती करते त्याला पॉलिडिप्सिया म्हटलं जातं. तिच्यात हे काय तर डिफरंट सिम्पटम्स आहेत. कशाचे सिम्पटम्स आहेत जेव्हा इन्सुलिनचे सिक्रेशन बॉडीमध्ये कमी झाल्यानंतर काय होतं तर बॉडीवरती फॅट लिपिड मेटाबॉलिझम त्याच्यावरती ते अफेक्ट होतं. त्याचा रिझल्ट काय होतं तर बॉडीवरती वेगवेगळे सिम्पटम्स जे आहेत ते ऑब्झर्व होतात. मग त्याच्यामध्ये हायपरग्लायसेमिया, ग्लुकोज्युरिया, किटोनॅमिया, किटोन्युरिया, हायपरलिपिडेमिया, पॉलियुरिया, पॉलिडिप्सिया हे डिफरंट टाईपचे काय होतात ते सिम्पटम्स जे आहेत ते आपल्या बॉडीवरती काय होतात ऑब्झर्व होतात. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट. काय बघितलं आपण फर्स्टली व्हॉट इज मीन बाय hypoglycemic agent the drug which are used to lower the blood sugar level are called as a hyperglycemic agent. Then nextly diabetes mellitus हा word Greek आणि लॅटिन या दोन्ही मध्ये त्याचा मिनिंग सांगितलाय. इन ग्रीक डायबेटिस मेलिटसचा मिनिंग आहे स्वीट सबस्टन्स अँड इन लॅटिन विच इज कॉल्ड एज हनी सबस्टन्स. आणि डायबेटिस मेलिटस हे कशामुळे ऑकर होतं तर युजली ते कशामुळे ऑकर होतं तर मोस्टली त्याच्यामध्ये डिफरंट फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व आहेत. व्हॉट आर द डिफरंट फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व इज फर्स्ट हेरिडेटरी, इम्युनॉलॉजिकल एज, स्ट्रेस असेल किंवा इंडोजिनियस इन्सुलिन सिक्रेशन जे आहे ते रिड्यूस झालं असेल. दीज आर द काय तर हे व्हेरियस फॅक्टर्स जे आहेत ते डायबेटिस मेलिटस साठी इन्व्हॉल्व आहेत त्याच्यामध्ये.
देन नेक्स्टली हे डायबेटीस इंडोजिनस इन्सुलिन सिक्रेशन झाल्यानंतर बॉडीमध्ये कार्बोहायड्रेट असेल, लिपिड, फॅट्स, मेटाबॉलिझम आहे त्याच्यावरती काय होतं त्याचा अफेक्ट होतो विच रिझल्ट्स इन इट शोज अ व्हेरी डिफरंट सिम्पटम. ते काय करतात तर वेगवेगळ्या टाईपचे सिम्पटम्स बॉडीवरती शो करतात. तर त्याच्यामध्ये सांगितलेले हायपरग्लायसेमिया, ग्लुकोजुरिया, किटोन्युरिया, पॉलिडिप्सिया हे काय तर डिफरंट टाईपचे सिम्पटम्स ते काय करतात बॉडीमध्ये दिसून येतात हे डिफरंट टाईपचे सिम्पटम. झाले बेसिक इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट आहे तर डायबेटीस मेलायटस ते त्याचे टाईप. मेनली डायबेटीस मेलायटस आर डिवायडेड इंटू अ मेन 4 टाईप. त्याचे मेन 4 टाइप्स त्याच्यामध्ये त्याला डिवाइड केलेले आहे. त्यातले तर फर्स्ट मेजर 2 टाइप माहित आहेत सगळ्यांना, कोणते आहेत? हॅलो, आवाज येतोय Insulin सगळ्यांना? dependent. Insulin Insulin dependent dependent diabetic and mellitus, non-insulin non-insulin dependent diabetic mellitus. ओके. आणि थर्ड टाइप? थर्ड माहित आहे? malnutrition related diabetes mellitus. Okay, very good. Malnutrition related diabetes mellitus, and last is a secondary type of diabetes mellitus. Mainly diabetes mellitus are divided into 4 different types. In that first type is an insulin dependent diabetes mellitus. Second type is a non-insulin dependent diabetes mellitus. Third, malnutrition type of diabetes mellitus, and fourth is a secondary type of diabetes mellitus. These are the main 4 type of डायबिटीस मेलायटस. डायबिटीस मेलायटसचे काय तर ते मेन 4 टाइप आहेत. आता त्याच्यामधला फर्स्ट जो टाइप आहे तर विच इज अन insulin dependent diabetes mellitus. It is called as it is also known as an juvenile onset diabetes mellitus. It is also known as an juvenile type of juvenile onset diabetes mellitus, and it develops in a middle ages or elderly patient who can often obese. जे कोण ओबेज असतील, मिडल एज पेशंट असतील किंवा एल्डरली जे पेशंट असतील त्याच्यामध्ये मेनली या टाईपचा डायबिटीस मेलायटस जो आहे तो काय होतो ऑकर होतो. कोणत्या पेशंट मध्ये? जे मिडल एज पेशंट असतील किंवा एल्डर पेशंट असतील हु कॅन ऑफन ओबेज, जे काही पेशंट ओबेज असतील त्या पेशंट मध्ये मोस्टली या टाईपचा डायबिटीस मेलायटस जो आहे तो ऑकर होतो. इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस. आता याच्यामध्ये काय होतं तर it is also known as a juvenile onset of diabetes mellitus, means youth. याच्यामध्ये मेनली युथ मध्ये मोस्टली हा अकर होतो. आता याच्यामध्ये काय तर याला इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस का म्हटलंय तर इन्सुलिन इज इसेन्शियल फॉर द ट्रीट द सच टाइप ऑफ डायबिटीस पेशंट have a little or no endogenous insulin secretion needs occur. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं तर इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस इन दॅट काय होतं तर जे या टाईपचे जे पेशंट आहेत या टाईपचा जर एखाद्या पेशंटला डायबिटीस मेलायटस झाला तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर त्याने ट्रीट करण्यासाठी काय केलं जातं तर इन्सुलिनचा एक्सटर्नल सप्लाय जो आहे तो रिक्वायर आहे त्याच्यासाठी. म्हणजे काय इन्सुलिनचा सिक्रेशन त्याच्यामध्ये इन्सुलिन देऊन त्या डायबिटीस मेलायटसची ट्रीटमेंट करावी लागते. त्याच्यामध्ये कोणतेही ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट चालत नाही. ओनली त्यांना एक्सटर्नली इन्सुलिन द्यावं लागतं आणि इन्सुलिनचा सप्लाय करून त्याच्यामध्ये जे डायबिटीस मेलायटस आहे ते ट्रीट करावं लागतं. आता या टाईपचा डायबिटीस मेलायटस का ऑकर होतो तर जे इंडोजिनियस इन्सुलिन सिक्रेशनच्या ज्या सेल्स आहेत कुठे सिक्रेट होतं इन्सुलिन बॉडीमध्ये? पॅनक्रियाज मध्ये. ओके, पॅनक्रियाज मध्ये कुठं? कोणत्या Cells of islets of Langerhans. ओके, बीटा सेल्स ऑफ आयलेट्स ऑफ लँगरहन्स ते काय करतात विच सिक्रीट द इन्सुलिन. पॅनक्रियाज मध्ये बीटा सेल्स प्रेझेंट आहेत इन दॅट आयलेट्स ऑफ लँगरहन्स विच कॅन सिक्रेट द इन्सुलिन. त्या सेल काय करतात तर इन्सुलिन सिक्रेट करतात. आता ते जे इंटरनल इन्सुलिन सिक्रेशन आहे इंडोजिनियस ते इन्सुलिन सिक्रेशन जे आहे ते रिड्यूस झालं असेल किंवा लो कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ते सिक्रेट करत असेल किंवा अदर इन्सुलिन सिक्रेशन ते स्टॉप झालं असेल त्यामुळे काय होतं या टाईपचा डायबिटीस मेलायटस काय होतं ऑकर होतो. अदरवाइज इन्सुलिन बॉडीमध्ये सिक्रेट होतं पण फक्त त्याचं युटिलायझेशन होत नाही प्रॉपर. ते शुगरचं डिग्रेडेशन करत नाही, त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन होत नाही. त्यामुळे काय होतं तर या टाईपचा डायबिटीस मेलायटस जो आहे तो ऑकर होतो. म्हणजे याच्यामध्ये काय तर जे इंटरनल इन्सुलिन सिक्रेशनचे इंडोजेनियस मेथड आहे ते काय होतं त्याच्यावरतीच अफेक्ट होतो आणि ते काय करतात हॅव्हिंग अ लिटल और नो इंडोजिनियस इन्सुलिन सिक्रेशन इज पण त्या पेशंट मध्ये कुठल्याही लिटल अमाऊंट मध्ये इन्सुलिन सिक्रेशन होतं, अदरवाइज इन्सुलिन सिक्रेशन होत नाही. त्या टाईपचा
त्या टाईपचे जे पेशंट आहेत त्याच्या या टाईपचा जो डायबिटीस मेलायटिस झालाय त्या पेशंटला काय केलं जातं, एक्सटर्नली इन्सुलिनचा सप्लाय देऊन काय केलं जातं, ट्रीटमेंट केली जाते. त्यामुळे हेच इट इज नोन ॲज अन insulin dependent diabetes mellitus. It is also known as a juvenile onset of a diabetes mellitus. Juvenile means youth म्हणतो आपण त्याला. युथ मध्ये मोस्टली हा मिडल एज पीपल्स असतील किंवा एल्डर पेशंट असतील त्याच्यामध्ये मोस्टली या टाईपचा डायबिटीस मेलायटस जो आहे तो ऑकर होतो. हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ अ डायबिटीस मेलायटस और youth diabetes mellitus पण याला म्हटलं जातं. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अ डायबिटीस मेलायटस. देन सेकंड इज अ नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस. आता इन दॅट केस काय होतं तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॅच्युरिटी और अडल्ट डायबिटीस. जो अगोदरचं होतं त्याला काय जुवेनाइल और युथ डायबिटीस म्हटलं होतं. इट इज ऑल्सो जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ अ डायबिटीस मेलायटस म्हटलं होतं टाइप फर्स्टला. जो सेकंड आहे नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॅच्युरिटी और अडल्ट डायबिटीस. as it develops middle ages हा याला काय म्हटलं जातं, इट इज नोन ॲज अ मॅच्युरिटी और अडल्ट डायबिटीस म्हटलं जातं. ऍज इट इज डेव्हलप्स इन अ मिडल एज पीपल. जे मिडल एजचे पीपल आहेत त्यांच्यामध्ये मोस्टली हा टाईपचा डायबिटीस मेलायटस जो आहे तो ऑकर होतो. आणि दिस डायबिटीस मेलायटस हा याच्यामध्ये काय तर मोस्टली ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट जे आहे ते एक्सटर्नल देऊन त्याचं ट्रीटमेंट केली जाते बाय युझिंग अ ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट. मीन्स काय, याच्यामध्ये इन्सुलिनचं प्रॉपर सिक्रेशन होतं पण ते सिक्रेट झालेले इन्सुलिन जे आहे त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन होत नाही. ते इन्सुलिन ग्लुकोजचं डिग्रेडेशन करत नाही. त्याचा रिझल्ट काय होतो, हायपरग्लायसेमिक कंडिशन डेव्हलप होते. मग इन दॅट केस जे आपण एक्सटर्नली ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट जे सप्लाय करणार आहोत ते काय करतात, ते ऍक्टिव्हेट करतात इन्सुलिन आणि ते काय करतात, तर ग्लुकोजचं प्रॉपर युटिलायझेशन करतात. त्याचा रिझल्ट काय होतो तर जे इन्क्रीज ब्लड शुगर लेवल आहे ती काय होते, ऑटोमॅटिकली डिक्रीज होते आणि याला एक्सटर्नली इन्सुलिनचा सप्लाय देण्याची गरज नाही. दिस इज नोन ॲज अ नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस. याला एक्सटर्नली इन्सुलिनचा सप्लाय देण्याची गरज नाही, मीन्स याला इन्सुलिन इंजेक्शन रिक्वायर नाहीत. या टाईपच्या डायबिटीस मेलायटस विच इज नोन ॲज अ नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस. या टाईपचा जो डायबिटीस मेलायटस आहे त्याला काय म्हटलं जातं, नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस. आणि हा याच्या ट्रीटमेंटसाठी ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट जे आहेत ते काय केले जातात, यूज केले जातात. त्याच्यानंतर थर्ड आहे माल न्यूट्रिशन टाइप ऑफ डायबिटीस मेलायटस. त्याच्यानंतर फोर्थ आहे सेकंडरी टाइप ऑफ डायबिटीस मेलायटस. थर्ड माल न्यूट्रिशन टाइप ऑफ डायबिटीस मेलायटस. मेनली ह्या काय तर जे टोटल आपलं पॉप्युलेशन आहे त्याच्या नियरली 4% मध्ये हा फक्त ऑकर होतो, 4% ओनली. आणि ग्लुकोजचा इंटॉलरन्स डेव्हलप झाल्यामुळे काय होतं, या टाईपचा डायबिटीस मेलायटस जे आहे ते काय होतं, ऑकर होतो. त्याच्यानंतर लास्ट 4 टाइप आहे सेकंडरी टाइप ऑफ डायबिटीस मेलायटस. याच्यामध्ये काय होतं, ड्यू टू द सर्टन पॅनक्रियाज डिसीज, म्हणजे जे पॅनक्रियाज आहे जे इन्सुलिन सिक्रीट करतं त्या पॅनक्रियाज वरती एखादा डिसीज असेल किंवा एखादा जेनेटिक सिंड्रोम डेव्हलप असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर इन्सुलिनचं प्रॉपर सिक्रिशन होत नाही. त्या केसला सेकंडरी टाइप ऑफ डायबिटीस मेलायटस म्हटलं जातं. म्हणजे इन्सुलिनचं प्रॉपर सिक्रेशन होतं पण त्या पॅनक्रियाजला एखादा डिसीज झालेला आहे किंवा पॅनक्रियाज जे आहे त्याला डिसीज झाल्यामुळे किंवा एखादा जेनेटिक सिंड्रोम त्याच्यावरती ऍक्ट झाल्यामुळे काय होतं तर जे इंड्यूस किंवा जेवढं पाहिजे तेवढं ग्लुकोजचं युटिलायझेशन करता ते इन्सुलिन जे आहे ते जेवढं रिक्वायर अमाऊंट मध्ये आहे, जे इन्सुलिनचं डिग्रेडेशन करण्यासाठी जेवढी रिक्वायर अमाऊंट आहे इन्सुलिन सिक्रेटची तेवढे इन्सुलिन तिथे सिक्रेट होत नाही. या टाईपच्या डायबिटीस मेलायटसला काय म्हटलं जातं, सेकंडरी टाइप ऑफ diabetes mellitus. This diabetes mellitus is occurred due to the certain pancreatic disease or certain genetic syndrome. This is the 4 type of diabetes mellitus. In the first type कोणता होता, फर्स्ट insulin dependent diabetes mellitus, second non insulin dependent diabetes mellitus, third malnutrition type of diabetes mellitus आणि fourth type secondary type of diabetes mellitus. This is the 4 type of diabetes mellitus. Okay, up to this कुणाला काय डाऊट आहे का? नो मॅम. ऑलरेडी तुम्ही हे कोलॉजी मध्ये कव्हर केले. Then nextly definition of an hypoglycemic agent. The drugs which are used to lower blood sugar are called as an hypoglycemic agent. बघा डेफिनेशन काय, the drug which are used to lower the blood sugar are called as an hypoglycemic
agent and mostly they are used to treat the diabetes mellitus. Already आपण definition बघितलेले आहे. Yes, ma'am. डेफिनेशन मध्ये बघितले काय तर जे ड्रग हायपरग्लायसेमिक कंडिशन जर डेव्हलप झाले असेल तर ते इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल आहे ते डिक्रीज करण्यासाठी जे एजंट्स यूज केले जातात विच इज नोन ॲज अ हायपोग्लायसेमिक agent. Then nextly classification of an hypoglycemic agent. Mainly hypoglycemic agent are mainly classified into a main 3 type. In that first type is an hormone, second oral hypoglycemic agent and third third plant product. These main 3 types of an hypoglycemic agent. First is an hormone, second is an oral hypoglycemic agent, third is an bigonic. These are plant product. These are the 3 main type of an hypoglycemic agent. Their classification. First hormone, under that examples are the first insulin and its preparation, second insulin zinc suspension. Second class of hypoglycemic agent is an oral hypoglycemic agent, which is again subdivided into 2 types. First is an a sulfonylureas. Example are the chlorpropamide, tolbutamide, glibenclamide. Above example chlorpropamide, tolbutamide, glibenclamide. Second bigonics. Example is an fenformin and metformin. Third main class is an plant product. Under that example is an Goergum. This is the classification of an hypoglycemic agent. Mainly hypoglycemic agent are mainly divided into 3 types. In that first type is an hormone. Example is an insulin and its preparation, insulin zinc suspension. Then second class is an oral hypoglycemic agent, which is again subdivided into 2 types. First sulfonylureas. Example is an chlorpropamide, tolbutamide, glibenclamide. And second class is an bigonics, fenformin and metformin are the example under the bigonic class. And third main class is an plant product. Example is an Goergum. This is the classification of an hypoglycemic agent. कौन रिवाइज करता है? अथर्वा हाके, रोल नंबर 55. Yes, madam. हाँ रिवाइज करता है. स्क्रीन वाइज क्लासिफिकेशन दिसता है. Yes, madam. ओके. Hypoglycemic agent definition: the drug which are used to lower blood sugar are called hypoglycemic agent. They are used to treat diabetes mellitus. Classification: hormones, example insulin and its preparation, insulin zinc suspension. Second oral hypoglycemic agent, sulfonylureas, chloropropamide, tolbutamide, glibenclamide. B. Bigonides, fenformin, metformin. Bigonides, example fenformin and metformin. Metformin. Okay, हाँ. Third plant product, example Goergum. Goergum. Okay. Gum. Then next, first example under the category of hormone is an insulin. What is mean by insulin? What is insulin? It is an insulin. It is an hormone secreted by the pancreatic beta cells that facilitate the uptake of glucose into the skeletal muscle adipose tissue by the increasing the number of glucose transport glutamate enzyme 1 and glutamate enzyme 4, and that facilitate the glucose diffusion into a body. आता what is mean by insulin? त्यातला first drug आहे जो आपला insulin, आणि firstly insulin it was isolated in 1921 आणि it is an hormone secreted by the beta cells. आता याच्यामध्ये बघा
it is an hormone. Insulin means it is an hormone which is produced by the beta cells of islets of Langerhans of pancreas. बघा काय insulin, it is an हार्मोन. हे काय हार्मोन आणि फर्स्टली विच इज आयसोलेटेड इन 1921 मध्ये हे हार्मोन जे आहे ते फर्स्टली आयसोलेट केलेलं आहे. आता हे हार्मोन आहे बघा विच इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ. हे हार्मोन कुठे प्रोड्यूस झाले तर बीटा सेल्स ऑफ आयलेट्स ऑफ लँगरहन्स ऑफ पॅनक्रियाज. पॅनक्रियाज मध्ये जे आयलेट्स ऑफ लँगरहन्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या बीटा सेल्स आहेत त्या काय करतात तर विच सिक्रीट द इन्सुलिन. ते काय करतात तर इन्सुलिन सिक्रेट करतात. तर इन्सुलिन आता हे हार्मोन आहे त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे तर इट इज अन पॉलीपेप्टाइड. इट इज अन पॉलीपेप्टाइड विच कंटेनिंग 51 अमायनो ऍसिड. त्याच्यामध्ये किती येतं विच कंटेनिंग 51 अमायनो ऍसिड विच कॅन बी अरेंज इंटू टू सेल्स. टू चेन मध्ये ते काय केलेले आहेत तर अरेंज केलेले आहेत अँड दीज टू चेन आर कनेक्टेड विथ द डायसल्फाइड बॉन्ड. ते काय करतात डायसल्फाइड बॉन्डने त्या कनेक्ट केलेले आहेत. त्यातले चेन ए जे आहे विच कंटेनिंग 21 अमायनो ऍसिड आणि चेन बी आहे विच कंटेनिंग 30 अमायनो ऍसिड. हे काय बघा अँड दीज टू चेन्स आर लिंक्ड और कनेक्टेड बाय द टू डायसल्फाइड बॉन्ड्स किंवा ब्रिजने ते काय केलेले आहेत तर कव्हर केलेले आहेत. ते दोन बॉन्ड्स आहेत ते काय केलेले आहेत कनेक्ट केलेले आहेत. दिस इज द insulin. Insulin काय it is an hormone which can be secreted by the beta cells of islets of Langerhans of pancreas and firstly which is it was isolated in a 1921 and insulin it is an polypeptide containing a 51 amino acid and that amino acid is arranged into a two chain, first chain A and second chain B. That chain A containing into a 21 amino acid and chain B containing a 30 amino acid and these two chains are connected by the each other by a disulfide bridge किंवा disulfide bonds ने या दोन चेन काय झालेले आहेत तर कनेक्ट झालेले आहेत. This is the basic information of इन्सुलिन. काय इन्सुलिन फर्स्टली विच इज अन हार्मोन. हे हार्मोन आहे कुठे सिक्रेट झालेलं आहे तर आयलेट्स ऑफ लँगरहन्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पॅनक्रियाज मध्ये सिक्रेट झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये काय तर इट इज अन पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल. हा काय तर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल आहे. मग याच्यामध्ये नियरली काय तर 51 अमायनो ऍसिड आहेत आणि ते 51 अमायनो ऍसिड काय केलेले आहेत तर दोन चेन मध्ये डिराइव्ह केलेले किंवा अरेंज झालेले आहेत. त्यातली चेन ए ते which containing a 21 amino acid, then chain B which containing a 30 amino acid. जे 50 अमायनो ऍसिड दोन चेन मध्ये डिराइव्ह झालेले आहेत आणि त्या दोन चेन आहेत त्या काय केलेल्या आहेत एकमेकाला कनेक्ट झालेल्या आहेत बाय युजिंग डायसल्फाइड ब्रिज किंवा डायसल्फाइड बॉन्ड आहेत त्या डायसल्फाइड बॉन्डने ह्या दोन चेन आहेत ते एकमेकाला कनेक्ट झालेल्या आहेत. दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इन्सुलिन. ओके हे समजले इथपर्यंत समजले. इथपर्यंत कुणाला काय डाऊट आहे का अप टू दिस? No, ma'am. ओके देन नेक्स्टली सोर्स ऑफ इन्सुलिन. हे झालं बॉडी मध्ये इन्सुलिन जे सिक्रेट झाले त्या इन्सुलिन मध्ये काय काय प्रेझेंट आहे आपण बघितलं. इन्सुलिन कशाचं कंपोजिशन आहे ते आपण बघितलं. नेक्स्टली त्याचा अदर सोर्सेस काय आहेत इन्सुलिनचे सिक्रेटेड. इन्सुलिन इट इज कॅन बी ऑल्सो सिक्रेटेड ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द पॅनक्रियाज ऑफ पिग अँड ऑक्स. जे पिग अँड ऑक्स आहेत त्यांच्या पॅनक्रियाज पासून पण इन्सुलिन एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. Then it can be also secreted from the porcine. Porcine it is one type of animal as like a pig. Pig सारखाच हा एक animal आहे. आणि द पोर्सिन इन्सुलिन जे पोर्साइन अॅनिमल आहे त्याच्यापासून जे इन्सुलिन डिराइव्ह केलेलं आहे ते ह्युमन इन्सुलिन पेक्षा फक्त ओनली 1 अमायनो ऍसिडचा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. जे आपल्या बीटा चेन मध्ये किती अमायनो ऍसिड होते 30 अमायनो ऍसिड होते तिथे 29 अमायनो ऍसिड आहेत. हे काय तर इन्सुलिनचे नॅचरल सोर्स आहेत किंवा बोवाइन इन्सुलिन आहे तो पण ह्युमन इन्सुलिन पासून थोडासा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये ओनली 2 अमायनो ऍसिडचा काय तर डिफरन्स आहे. त्यात 2 अमायनो ऍसिड जे आहेत ते चेन ए मध्ये काय तर कमी आहेत आणि 1 अमायनो ऍसिड चेन ए मधला कमी 1 अमायनो ऍसिड चेन बी मधला कमी आहे. हे काय तर डिफरंट टाइप ऑफ इन्सुलिन सोर्स ऑफ इन्सुलिन. फर्स्ट insulin are extracted from the pancreas of the ox and pig. Then second which is extracted from the porcine. Porcine one type of animal. Porcine bovine हे त्याच टाइपचे animal आहेत as like pig. मग porcine जे insulin आहे
पोर्सिन अॅनिमल पासून जे इन्सुलिन आपण सेपरेट करतो त्या इन्सुलिन मध्ये आणि ह्युमन इन्सुलिन मध्ये फक्त ओनली 1 अमायनो ऍसिडचा डिफरन्स आहे. आपले जे ह्युमन बिईंगचे इन्सुलिन आहे त्याच्यातल्या चेन बी मध्ये किती अमायनो ऍसिड प्रेझेंट आहेत? किती अमायनो ऍसिड प्रेझेंट आहे चेन बी मध्ये? 30. 30. तर ते जे पोर्सिन पासून जे इन्सुलिन आपण डिराईव्ह करतो त्या इन्सुलिन मध्ये काय तर 1 अमायनो ऍसिडचा फक्त डिफरन्स आहे ह्युमन इन्सुलिन आणि त्या पोर्सिन इन्सुलिन मध्ये. त्यात काय तर चेन बी मध्ये जे 30 अमायनो ऍसिड प्रेझेंट आहे त्यातला 1 अमायनो ऍसिड कमी आहे त्यातला, म्हणजे 29 अमायनो ऍसिड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. हे झालं पोर्सिन इन्सुलिन मध्ये. त्याच्यानंतर नेक्स्टली बोवाइन. बोवाइन मीन्स आपण कॅटल्स म्हणतो, आपले गायबान म्हणतो. ते कॅटल्स आणि इन्सुलिन आणि ह्युमन इन्सुलिन जे आहे त्याच्यामध्ये पण स्लाइट डिफरन्स आहे. कॅटल इन्सुलिन जे बोवाइन इन्सुलिन आहे त्याच्यामध्ये काय तर 2 अमायनो ऍसिडचा डिफरन्स आहे. ह्युमन इन्सुलिन अँड म्हणजे बोवाइन इन्सुलिन त्याच्यामधला काय तर स्लाइट डिफरन्स आहे. काय डिफरन्स तर 2 अमायनो ऍसिडचा डिफरन्स आहे. इन दॅट चेन 1 अमायनो ऍसिड चेन ए आहे त्याच्यामध्ये एक 1 अमायनो ऍसिड कमी आहे. देन चेन बी मध्ये 1 अमायनो ऍसिड कमी आहे. चेन ए मध्ये किती अमायनो ऍसिड्स आहेत? चेन ए कंटेनिंग हाऊ मेनी अमायनो ऍसिड्स? 21. 21. मग आता बोवाइन इन्सुलिन आहे त्याच्यामध्ये काय तर ओनली चेन ए मध्ये पण 1 अमायनो ऍसिड जे आहे तो कमी आहे, मीन्स 20 अमायनो ऍसिड प्रेझेंट आहे. चेन बी मध्ये ऑल्सो काय तर 1 अमायनो ऍसिड कमी आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे टोटल त्याच्यामध्ये 2 अमायनो ऍसिडचा डिफरन्स आहे. मीन चेन बी कंटेनिंग 29 अमायनो ऍसिड. These are the different sources of the insulin derived. Then nextly जे ह्युमन बिईंग इन्सुलिन आहे, जे ह्युमन इन्सुलिन आहे विच कॅन आयदर प्रोड्युस्ड बाय द एन्झायमॅटिक मॉडिफिकेशन. मीन्स काय केले जातं, जे पोर्सिन इन्सुलिन आहे किंवा RDNA टेक्नॉलॉजी त्याचं एन्झायमॅटिक मॉडिफिकेशन करून मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये काय केलं जातं, ऍज लाईक ह्युमन बिईंग सारखे इन्सुलिन काय केलं जातं, प्रोड्यूस केलं जातं. एकतर RDNA टेक्नॉलॉजी मध्ये यूज करून किंवा एन्झायमॅटिक मॉडिफिकेशन करून RDNA टेक्नॉलॉजीचा यूज करून काय केलं जातं, ते इन्सुलिन जे आहे ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून आपल्याला काय केलं जातं, ते डिराईव्ह केलं जातं किंवा सेपरेट केलं जातं. आता याच्यामध्ये RDNA टेक्नॉलॉजी इन शॉर्ट मध्ये सांगते. तर RDNA टेक्नॉलॉजी मध्ये काय केलं जातं, ह्युमन बिईंगचा DNA एक असणार आहे. ह्युमन बिईंग जे आपलं ह्युमन बिईंग जो आहे त्याचा DNA असणार आहे, मीन्स टार्गेट जीन असणार आहे. आणि अदर फॅक्टर म्हणून काय असणार आहे, एखादा मायक्रो ऑर्गॅनिझम वरती आपण त्याची ग्रोथ करत असेल तर विच मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऍक्ट ॲज अन व्हेक्टर. ती मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय असणार आहे, व्हेक्टर असणार आहे. मग ते ह्युमन बिईंग पासून जे डिराईव्ह केलेलं जे DNA आहे ते काय केलं जातं, व्हेक्टर मध्ये एखादा जीन टार्गेट जीन जे आहे त्याच्यावरती ते ह्युमन बिईंग मधलं DNA त्याच्यात ऍडिशन केली जाते. परत त्याचं रिकॉम्बिनंट व्हेक्टर मध्ये कन्व्हर्जन होतं. म्हणजे ह्युमन DNA आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा व्हेक्टर ते DNA त्या व्हेक्टर मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या जीन मध्ये ऍड केलं जातं आणि त्याच्यापासून जो नवीन तयार होतो तो काय होतो, रिकॉम्बिनंट व्हेक्टर तयार होतो. आणि दिस रिकॉम्बिनंट व्हेक्टर कंटेनिंग अ टार्गेट जीन असणार आहे. रिकॉम्बिनंट व्हेक्टर तयार झाला विच कंटेनिंग अ टार्गेट जीन. टार्गेट जीन मीन्स ह्युमन बिईंगचे जे DNA त्याच्यामध्ये आहे ते त्याच्यात ऍडिशन असणार आहे. ते टार्गेट जीन काय करतं, परत ते होस्ट सेल म्हणजे ते व्हेक्टर ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, ते त्या टार्गेट जीनचं काय करतं, परत ऍम्प्लिफिकेशन करायला स्टार्ट करतं. ऍम्प्लिफिकेशन करतं मीन्स काय करतं, तर त्या जे आपण वेक्टर कंटेनिंग टार्गेट जीन जे आहे त्याच्या मल्टिपल कॉपीज ते काय करतं, तयार करायला स्टार्ट करतं. म्हणजे त्याचं काय होतं, ऍम्प्लिफिकेशन करायला स्टार्ट होतं. जेवढे एक्सेसिव्ह मग त्याच्यामध्ये काय होतं, तर जे आपले टार्गेट जीन किंवा एक्सेसिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या ह्युमन बिईंग किंवा डीएनएचं काय होतं, ऍम्प्लिफिकेशन होत जातं. त्याचा रिझल्ट काय होतं, ते तिथंच ऍज लाईक ह्युमन बिईंग सारखं इन्सुलिन काय होतं, सिक्रेट होतं. ती आहे RDNA टेक्नॉलॉजी. मी खूप शॉर्ट मध्ये सांगितलेले, डिटेल मध्ये खूप डीप मध्ये RDNA टेक्नॉलॉजी आहे. मी फक्त शॉर्ट मध्ये सांगितलं की त्याच्यामध्ये काय होतं. मग त्या ऍम्प्लिफिकेशन करून त्याच्या मल्टिपल कॉपीज बनवून तिथून काय होतं, तर डायरेक्टली ह्युमन होस्ट सेल ह्युमनचे आपले DNA त्याच्यापासून ते काय करतात, तर इन्सुलिनचं सिक्रेशन होतं. या RDNA टेक्नॉलॉजीचा यूज करून याच्यामध्ये डिफरंट टाईपचे एन्झायमॅटिक मॉडिफिकेशन करून काय केलं जातं, ह्युमन बायोसिंथेटिक ह्युमन इन्सुलिन जे आहे ते काय केलं जातं, प्रिपेअर केलं जातं. आणि दिस इज अन आयडेंटिकल टू द ह्युमन इन्सुलिन. ते काय तर ऍज लाईक सेम ऍज लाईक अ ह्युमन इन्सुलिन सारखं सेम इन्सुलिन असणार आहे. नॉट अ सिंगल अमायनो ऍसिडचा डिफरन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसणार आहे. आणि इफ आता आपण बघितलं चेन ए अँड चेन बी, ते दोन चेन कोणत्या बॉन्डने लिंक झालेले आहेत,
डायसल्फाइड ओके, डायसल्फाइड बॉन्डने लिंक झालेला आहे. जर इफ वी हॅव ब्रेक दॅट डायसल्फाइड बॉन्ड or we have separate that disulfide bond, the insulin makes inactive. Means जर आपण डायसल्फाइड बॉन्ड जर सेपरेट ब्रेक केला किंवा सेपरेट केले तर तो जो इन्सुलिन प्रिपेअर झालेला आहे तर विच मेक्स इनऍक्टिव्ह, ते काय करतं तर इनऍक्टिव्ह इन्सुलिन प्रिपेअर करतं, म्हणजे इन्सुलिन जो आहे तो टोटली इनऍक्टिव्ह होतो. मग त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे डायसल्फाइड बॉन्डने ज्या दोन अमायनो ऍसिड त्या दोन चेन आहेत, चेन ए अँड चेन बी, त्या दोन डायसल्फाइड बॉन्डने लिंक केलेल्या आहेत. जर आपण त्याच्यातला डायसल्फाइड बॉन्ड इफ वी हॅव ब्रेकिंग दॅट डायसल्फाइड बॉन्ड देन इट मेक्स द इन्सुलिन इनऍक्टिव्ह. ते काय करतं तर इन्सुलिन जे आहे ते इनऍक्टिव्ह प्रिपेअर करतं. दिस इज द बेसिक introductory part of an insulin. Okay, up to this, if anyone having any doubt, any query? नो मॅम. Okay, नो मॅम. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय? क्वेश्चन विचारल्यानंतर आन्सर देता येतील? येस मॅम. मॅम मॅम Why it is not given orally? का दिलं जात नाही orally? ते इनऍक्टिव्ह केलं जातं एन्झाईम्सने. ओके, कोण इनऍक्टिव्ह करतं? कुठले एन्झाइम्स कुठे प्रेझेंट असतात ते? एन्झाइम which is not insulin which is not given orally. इन्सुलिन दिलं जात नाही किंवा जे गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक आहे, आपले जे ट्रॅक आहे त्याच्यामध्ये जे डिफरंट टाइपचे एन्झाइम्स आहेत ते काय करतात तर इन्सुलिन मेक्स इनऍक्टिव्ह. त्या इन्सुलिनला ते काय करतात इनऍक्टिव्ह करतात. त्याच्यामुळे ते काय ओरली दिले जात नाही, त्याचा पॅरेंटल डोस दिला जातो मोस्टली. आता त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा. इन्सुलिन, त्याचा कलर आहे व्हाईट पावडर. कलर कसा आहे त्याचा व्हाईट पावडर. Then next solubility which is slightly soluble in a water and which can be dissolved in a dilute solution of a mineral acid, which is soluble in a alkali hydroxide also, and it can be hydrolyzed or it can be inactivated by the proteolytic enzyme. जे proteolytic enzyme आहे त्याच्यानं पण हे काय होतात तर इनऍक्टिव्ह होतात. त्या बेसिक प्रॉपर्टीज आहेत इन्सुलिनच्या. त्याच्यानंतर स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन ही काय तरी इम्पॉर्टंट आहे आणि मोस्ट टाइम त्याच्यावरतीच क्वेश्चन विचारलेला आहे. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन त्याच्यामध्ये बघा, इन्सुलिन इज सेन्सिटिव्ह टू द हीट अँड लाईट, हेन्स इट इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर ऍट अ टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड. जे इन्सुलिन आहे विच इज सेन्सिटिव्ह टू द हीट अँड लाईट, हेन्स इट इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर ऍट अ टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड. लाईट किंवा हीट ज्याच्या कॉन्टॅक्ट ते सेन्सिटिव्ह आहे, त्याचं स्लोली डिग्रेडेशन स्टार्ट होतं. त्यामुळे इट इज हेन्स इट इज स्टोर्ड इन अ बिलो 8 डिग्री टेम्परेचर. जे 8 डिग्री टेम्परेचर आहे त्याच्या बिलो ते स्टोअर केलं जातं. देन नेक्स्टली जे इन्सुलिन जे आहे त्याचं जे कंटेनर आहे त्याच्यावरती काय केलं जातं तर सम डायरेक्शन आर मेन्शन्ड. तर त्याच्यामध्ये काय तर फर्स्टली इट शुड नॉट बी फ्रीज, इट शुड नॉट अलो टू फ्रीज. फर्स्टली त्याला फ्रीज करायचं नाही, फक्त ओनली टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेडच्या बिलो त्याला फक्त स्टोअर करायचं आहे. इट शुड नॉट बी फ्रीज. देन नेक्स्ट नंबर ऑफ त्याच्यावरती डिफरंट डायरेक्शन पण दिलेले आहेत. जे लेबल आहे विच कॅन बी एज द फॉलोविंग डायरेक्शन. फर्स्ट, नंबर ऑफ युनिट्स पर ml, किती इन्सुलिनचे युनिट्स आहेत पर ml हे पण त्याच्यावरती मेन्शन केलं जातं. देन animal source of insulin, जर if that insulin is extracted from the animal source तर which type of animal, कोणता animal source आहे त्याचा, कोणत्या animal पासून ते derive केलं जातं ते पण त्याच्यात मेन्शन केलं जातं. देन एक्सपायरी डेट पण त्याचे मेन्शन केले जाते. देन स्टोरेज कंडिशन अँड प्रिकॉशन आर ऑल्सो मेन्शन इन लेबल वरती स्टोरेज कंडिशन अँड प्रिकॉशन पण मेन्शन केली जाते. तर स्टोरेज कंडिशन मध्ये काय तर इट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज. देन शेकन जेंटली बिफोर द विड्रॉवल ऑफ अ डोस, जेव्हा आपण डोस विड्रॉ करतो तेव्हा बिफोर विड्रॉवल ऑफ डोस शेकन जेंटली. या डायरेक्शन पण त्याच्यावरती मेन्शन केले जातात. फर्स्टली स्टोरेज अँड लेबलिंग कंडिशन इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये. स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन बघा. फर्स्टली इन्सुलिन इज सेन्सिटिव्ह टू द हीट. Firstly, insulin is sensitive to the heat and light, hence it is stored in a well closed container at a temperature below 8 degree centigrade and it should not be allowed to freeze. Then nextly, other condition, the label आहे त्या container label which should be bear must firstly number of units per ml, number of unit किती unit present आहेत per ml. Then animal source of that insulin. Next, expiry date
Then nextly storage condition of a insulin, and then precaution. जेव्हा स्टोअर करायचे ते स्टोरेज कंडिशन फॉर अ प्रिकॉशन. फर्स्ट इट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, त्याला फ्रीज करायचं नाही. देन नेक्स्टली शेकन जेंटली बिफोर द विड्रॉवल ऑफ अ डोस. डोसचा जेव्हा आपण विड्रॉ करतो बिफोर दॅट द इट शुड बी शेकन जेंटली. मीन्स काय, जेव्हा आपण डोस विड्रॉ करतो तर त्यावेळेस फर्स्टली बिफोर टेकिंग अ डोस ते कंटेनर आहे ते काय केलं जातं, जेंटली शेक केलं जातं. ठीक आहे, तर त्याची स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन आहे. देन नेक्स्टली युजेस. युजेस काय आहेत इन्सुलिनचे, काय आहेत इन्सुलिनचे युजेस? To control diabetes mellitus. Okay, very good. To control diabetes mellitus or to treat the insulin dependent diabetes mellitus. First used to control the diabetes mellitus or to treat used to treat the only insulin dependent diabetes mellitus. जे non insulin dependent diabetes mellitus आहे ते आपण कसं ट्रीट करतो? By using which drug? कोणते ड्रग यूज करतो आपण त्याच्यासाठी? Oral hypoglycemic agent. Okay, for example, क्लोरप्रोपॅमाइड, बायगॉनिड्स, फिनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन. जे ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट आहे त्याचा यूज करून आपण नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलाइटिस यूज करतो. हा फर्स्ट यूज ऑफ इन्सुलिन इज टू यूज टू कंट्रोल द डायबिटीस मेलाइटिस और यूज टू ट्रीट द insulin dependent diabetes mellitus. Then it can be regulate the carbohydrate metabolism. It can be used to treat the hyperkalemia. Then it can be used to treat the severe ketoacidosis or a diabetic coma. हे ट्रीट करण्यासाठी पण त्याचे यूज केला जातो इन्सुलिनचा. They are the uses of insulin. First, to control the diabetes mellitus, mostly insulin dependent diabetes mellitus. Second, to regulate the carbohydrate metabolism. Third, to treat the hyperkalemia. Next, used to treat the severe ketoacidosis or diabetic coma. Then next, their pharmaceutical formulation. Firstly, insulinचा कोणता डोसेज कोणता फॉर्म यूज केला जातो? डोसेज फॉर्म Insulin injection. injection. Okay, very good. Insulin injection, then next neutral insulin injection, biphasic insulin injection, globin zinc insulin injection, then isophane insulin injection, then protamine zinc insulin injection, insulin zinc suspension. These are the some formulations of insulin. First, insulin injection. Second, neutral insulin injection. Third, biphasic insulin injection. Fourth, globin zinc insulin injection. Fifth, isophane insulin injection. Sixth, protamine zinc insulin injection. And seventh, insulin zinc suspension. These are the some pharmaceutical formulations of insulin. Then nextly, brand name of insulin. The rapidly acting Humalog or Novalog or then short acting regular, then intermediate Lente, NPH, then long acting ultra Lente and Glargine means Lantus. These are the some brand names of insulin. Or Himalin, Novalin, R, Apidra, Mixtard, Actaprid. These are also some brand names of insulin. Lispo, Aspart, Glucinine. These are also example of insulin. Okay. Here we have completed the insulin. Okay. Up to this कुणाल काय doubt आहे का? No, ma'am. No, ma'am. What we covered in today's lecture? In today's lecture, we have covered the firstly what is mean by hypoglycemia. Then nextly we have studied what is mean by diabetes mellitus. What are the different factors involved in diabetes mellitus? Then nextly we have studied the classification of diabetes mellitus. After that we have studied the first drug under category of a hormone is an insulin. Firstly we have studied the what is mean by insulin. कुठे secrete होता insulin? Then what is mean by insulin? Composition of insulin, then source of insulin. After that we have studied the properties of insulin, then stability and storage condition of insulin, uses of insulin, and then next pharmaceutical formulation of insulin and brand name of insulin. Up to this we have covered in today's lecture. In next lecture we are going to study the oral hypoglycemic agent. In that first chlorpropamide, second tolbutamide, next fenformin and metformin. These drugs are under the glibenclamide. These are the examples of an oral hypoglycemic agent that we are going to study in a next lecture. ते आपण next lecture मध्ये study करूया. Okay.
Then shall we stop here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Up to this कुणाला काय डाऊट आहे का? एनी क्वेरी? No, ma'am. No, ma'am. ओके. क्वेश्चन विचारल्यानंतर आन्सर देता येतील आतापर्यंत. इन्सुलिन कुठे सिक्रिट होतं म्हणलं सांगता येईल? पॅनक्रियाज मध्ये सिक्रिट होतं. पॅनक्रियाज मध्ये Yes, ma'am. बीटा Yes, सेल्स, ma'am. आयलेट्स ऑफ लँगरहॉल्स मध्ये इन्सुलिन सिक्रिट होतं. सगळ्यांना कंपल्सरी. हे सिंपल साधा क्वेश्चन आहे. हे विचारल्यानंतर सांगता यायला पाहिजे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then shall we stop here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you.